सत श्री अकाल। इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहा है तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं नवीन कुमार। सूबे अंदर कई दहाकियां तो पंजाब के नौजवानों दीयां जानां लैण वाला नशा हुण पंजाबियों के गले की हड्डी बनता नज़र आ रहा है। बीते दिनी चाहे गल औड़ की करिए चाहे धनौले की, जिथे नौजवानों के नशे की ओवरडोज के नाल अपनियां कीमती जानां गवा बैठे। इस नशे का जिहड़ा राग है अलाप के कई सरकारां सत्तां दे विच आईयां ते कई सरकारां नूं सत्ता गवाउणी पई। कई सरकारां आईयां ते कई सरकारां गईयां, पर नशा दिन दुगनी रात चौगनी जिहड़ा वो पंजाब दे विच वाधा नज़र आया। पंजाब च नशा वधाउण दे लई सब तो वड्डा जिम्मेवार है साडा गवांढी देश, पर साडे सूबे च भी कई ऐसे लोग बैठे ने जिहड़े इन्हां लोकां दे मनसूबिਆਂ नूं पूरा करन दे लई पंजाब दे विच काम करदे ने। पर अज पंजाब पुलिस दे वल्लों राज दे करीब सारे जिलिਆਂ दे विच नशिਆਂ दे विरुद्ध घर घर तलाशी मुहिम चलाई गई। ये तलाशी मुहिम सीनियर पुलिस अधिकारियों की अगवाई हेठ चलाई गई। सो खरड़ दे विच पुलिस दे स्पैशल सर्च ऑपरेशन दे विच DGP पंजाब गौरव यादव आप नाल मौजूद रहे। उन्हां दे वल्लों खरड़ दे होटलों अते सोसाइटियां जिहड़ियां सी उन्हां दे विच तलाशी लई गई। इस छापेमारी दे नाल कई जिलिਆਂ चों पुलिस ने नशा तस्करां समेत कई शक्की व्यक्ति भी काबू किए। इस अभियान तो बाद राज सभा मैंबर राघव चड्ढा ने ट्वीट करके कहा कि पंजाब दी पवित्र धरती तो नशिया दी अलामत नूं जड़ों पट्टण दे लई भगवंत मान सरकार दी वड्डी कार्रवाई। पंजाब दे उच्च पुलिस अधिकारियों दे वल्लों खुद वड्डे पद्धर दे उत्ते सर्च अभियान चलाया जा रहा। सो अरविंद केजरीवाल जी ने चोणां तो पहला नशिया विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गारंटी दी सी। आखिर दे विच उन्होंने लिखा कि नशे ते मान दा वार। सो राघव चड्ढा दे वल्लों ट्वीट किया गया, इनू लैके जरनैल सिंह दे वल्लों इनू लैके ट्वीट किया गया कि पंजाब सरकार जिहड़ी नशियां दे खिलाफ हैगी आ वो सामने आके खड़ी हुंदी नज़र आ रही है। पर हुण देखना ये होएगा कि इन्हां जिहड़े सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं उन्हां दे नाल जिहड़ा पंजाब दे विच नशियां दे उत्ते ठल पैंदी है, ये सर्च अभियान कदों तक ਚੱਲਣਗੇ। सो ये सारे गल्लां दे उत्ते चर्चा करन लई साडे नाल साडे मेहमान जुड़नगे, पर उस तो पहलां तुहानूं वो वीडियो सुणाने जिहदे विच ये सारियां गल्लां कहीआं गईआं। नशा माफिया के खिलाफ एक वड्डी कार्रवाई करते हुए मानयोग मुख्यमंत्री जी की हदायतों ते अज साडे डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP गौरव यादव जी खुद अगवाई कर रहे हैं। अज पंजाब के वक्-वक् जिलिਆਂ चाहे वह मानसा, पटियाला, लुधियाना, मोहाली, ईवन बाकी जिलिਆਂ की गल करो तो हरेक जिले IPS अफसरस की जी एक टीम बन के सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मान साहब का और आम आदमी पार्टी का पंजाब के लोगों नाल जिहड़ा वादा सी कि जमीनी स्तर ते असीं ये जिहड़ा एक वड्डी बीमारी है, एक ड्रग लॉर्ड जिहड़े ड्रग माफिया इनू खत्म करना जड़ तो उहदे लई जिहड़ी मुहिम है पंजाब सरकार ने, पंजाब की पुलिस ने शुरू करती है और उहदा आने वाले टाइम जिहड़ा असर भी दिखूगा। और पहली बार हो रहा कोई सरकार जमीनी स्तर पर जाके इस तरीके नाल ऑफिसर साहिबाना की अगवाई च और खासकर डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस खुद जदों ये सारी मुहिम की अगवाई कर रहे हो, इत्थों पता लगता साडी सरकार, साडे मानयोग मुख्यमंत्री इस बीमारी नूं लैके, ड्रग माफिया नूं लैके किन्ने संजीदा, किन्ने गंभीर है। और आने वाले टाइम च असीं पंजाब नूं जिहड़ा पूरी तरह नशा मुक्त करांगे, ड्रग माफिया का जिहड़ा उहदा खात्मा करांगे और जिहड़ा पिछले सालां च जिहड़ी पोलिटिकल पैट्रोनेज होई रही है उहदा भी जिहड़ा उन्हां दे चेहरे भी जिहड़े बेनकाब करांगे। सारे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन दा अज की चीज़ां चैक कर रहे हो मेनली? इस दे विच मेनली एंटी सोशल एलीमेंट्स, ड्रग्स, गैंगस्टर्स, बेसिकली कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लोगों के विच एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी बनाने लई कीता जा रहा है कि असीं कोऑर्डिनेट करांगे। जिवें ईश्वर सिंह साहब ने ब्रीफ किया कि बहुत पोलाइटली जिहड़े फ्रेंडली तरीके नाल असीं लोकां नाल इंटरैक्ट करांगे एंड द मेन पर्पज इज़ टू चैक द मूवमेंट ऑफ बैड एलीमेंट्स। जदों पुलिस की मूवमेंट होंदी है, नाके लगते हैं, पैट्रोलिंग होंदी है, हाउस टू हाउस चैकिंग करांगे विदाउट वेरीफिकेशन जिहड़े शक्की किस्म के आंसर रह रहे हैं साडे कोल जिहड़ी इन्फॉर्मेशन है वो वेरीफाई करांगे। जिथे कोई एतराज योग वस्तु मिलूगी एज पर लॉ कार्रवाई की जाऊगी। जो किसी ड्रग्स की वैपन्स की रिकवरी होंदी है। सो द आइडिया इज़ कि पुलिस एक्टिव होवे, पुलिस मोबाइल होवे, लोकां नाल पुलिस का राफ्ता हो। तो इस तरह के ऑपरेशन टाइम टू टाइम असीं करते रहांगे। फिलहाल गौरव यादव डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस बने ने, उन्होंने चार्ज संभाया है तो बीइंग DGP की प्रायोरिटीज़ तुहाड़ियां रहण वालियां ने आने वाले दिनों के विच, खासकर पिछले दिनों का जिहड़ा टाइम देखिए लॉ एंड आर्डर के काफ़ी ज़्यादा जिहड़ा पंजाब दे विच जिहड़ा इशूज़ हो रहे हैं? साडी मेन प्रायोरिटी जिवें पहले भी कहा ड्रग्स,
ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲੋਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨੀਲ ਗਰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨੀਲ ਗਰਗ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਅੱਜ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਹੀ ਚੱਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰ ਹੋਣ, ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੋਣ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਮਾਪੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਤਸਕਰ, ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਆ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਡੀਜੀਪੀ ਖੁਦ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਾਂ ਖਾਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਜੀ ਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੋੜਾਂਗੇ ਬਟ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਟ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਡਰੱਗ ਜਾਨੀ ਕਿ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲੋਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਜੀ। ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੀਣਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखो नवीन जी, ऐसा है कि पहला तो पंजाब पुलिस ने जो अज अभियान चलाया, मैं यदी शलाघा करदा। ऐसे अभियान समय समय ते चलते रहने चाहिए ने, पर आपां नूं इहदा आउटकम भी देखना पवेगा भी ये किन्ने क लोकां नूं पकड़ पाए ने, किसी किंग पिन नूं पकड़ रहे ने, छोटी मोटी रिकवरी वाले लोकां नूं पकड़ के कह देंगे जी असीं काम कर लिया। तो सरकार दी विल पावर भी देखनी पेगी, क्योंकि जो देखो असीं इन्हां दा पिछले 3 महीने का इतिहास देख रहे हैं। कल ही असीं देखिया इन्हां दे मंत्री सीगे विजय सिंगला, वो हाई कोर्ट दे विच इन्हां दी पोजीशन ऑकवर्ड हुई। वो कहंदे ये तां दस्सो भी है इहदे कोल रिकवरी की हुई आ, तुसीं केस तां पाता, ते उन्हां कोल उत्थे कल कोई जवाब नहीं सीगा। तो आपां नूं ये देखना पਊਗਾ। दूसरी जिहड़ी इन्हां दी जिहड़ी खूबसूरत है ना, इन्हां दे विच एक आपां कह लईए भी इन्हां दी खूबसूरती जिहड़ी हैगी आ भी हर चीज़ नूं पोलिटिसाइज और पब्लिसाइज बड़ा अच्छे तरीके नाल करदे ने। आपां पुलिस नूं उन्हां दा काम कर लैण दईए, इहदे ते पब्लिसिटी करन दी कोई जरूरत नहीं आ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਓ ਕੀ ਆਊਟਕਮ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ,
क्या पुलिस किसी किंग पिन ਨੂੰ पकड़ पाती है या नहीं। देखो पंजाब पुलिस हमेशा तो ही कंपीटेंट सी और हमेशा ही कंपीटेंट रहेगी। इन्होंने जो 3 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। तो ये आम आदमी पार्टी ਨੂੰ इस मुद्दे ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ नहीं करनी चाहिए। जो कि इन्होंने वादे किए थे, जो कोई किंग पिन पकड़ के दिखान, किसी को रिकवरी दिखान, और इन्होंने चीज़ों को हाईलाइट करने की जरूरत नहीं होंगी। देखो जो होर पंजाब के मसले होंगे ने उदों राघव चड्ढा जी तो कभी बोलते नहीं। हुण अज राघव चड्ढा जी का ट्वीट आ गया, तो किते ना किते जिन्हां दी ड्यूटी है उन्होंने ही करना चाहिए है। बाहरी बंदियां दा दखल बंद होना चाहिए, दिल्ली का दखल बंद होना चाहिए। पंजाब पंजाबियों का है, पंजाबियों को ही उहदे ते कमेंट करना चाहिए। बाहरी बंदे का जो चलाना चाह रहे हैं सर, देखो इन्ने पिछे आप वर्स्ट डेज देखे ने, मूसेवाला जी का कतल होर देखे ने, किते ना केजरीवाल जी गए ना राघव चड्ढा जी गए। अज हुण क्योंकि पब्लिसिटी लैनी है तो वो दिल्ली वाले अगे आ गए ने, तो पंजाबी इन्हां दी इन्हां गल्लां नूं पसंद नहीं करता। इन्हां नूं थोड़ा जिहा सोच समझ के चलना चाहिए है और पुलिस नूं अपना काम ईमानदारी नाल करन देना चाहिए। जी ठीक है। विनोद भारती जी, कांग्रेस पार्टी सत्ता दे विच 2017 दे विच कह के आई सी कि असी पंजाब दे विचों नशा खत्म करांगे, वादे कीते सी, कसमां खाधियां सी, पर कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकी। तुहानूं की लगदा भी आम आदमी 4 महीनਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ नशे करदा खत्म करन दी सौं खाधी सीगी। असी ओदे किसे गवर्नमेंट सी और दूसरे पास जिहड़ा पंजाब दे खासकर बॉर्डर स्टेट होने कारण उत्थे डिस्टर्बेंस हमेशा क्रिएट करदा है, चाहे वो नशे का हथियार चाहे उन्होंने अतवादियों का जो स्लीपर सैल है वो हथियार बरतना पै जाए, तो इसके वो हर बारी कोई भी ड्रोन के थ्रू अपने हथियार और नशा रोज फड़िया जा रहा। और साड़ी जी ऐसे पंजाब पुलिस है बड़ी पत्त है कि वो उन्हें चलन नहीं देंगे। ऐसी गल की विनोद भारती जी, तुहाडी आवाज कट रही है, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है, आवाज कट रही तुहाडी। क्या आवाज ठीक है? तुहाडी आवाज मैनूं ठीक आ रही है, तुहाडी आवाज थोड़ी कट रही है। हुण देखो ना आवाज जी, हुण आवाज जी ठीक है जी। तो मैं ये कह रहा नहीं भारती जी, तुहाडी आवाज़ नहीं सही आ रही, तुसीं दोबारा एक बार कनैक्ट करने की कोशिश करो। मैं जब तक अपने नील गर्ग जी कहा जा रहा है कि विजय सिंगला के कोलों भी कोई रिकवरी नहीं हुई, हुणे नारंग साहब ने कहा है, पर की अज जिहड़ा सर्च अभियान चलाया गया सी, हालांकि अज भी कोई बड़ी रिकवरी नहीं हुई, कोई अधिकारियों के वालों बारे पुष्टि नहीं की गई। छोट-मोट थोड़ियां रिकवरियां हुई, कुछ शक्की व्यक्ति भी काबू किए गए हैं। पर मैं नारंग जी के सवाल से जाना चाहना कि विजय सिंगला की उन्होंने गल की कि कोई रिकवरी नहीं हुई, पर प्रचार क्यों किया जाता फिर हरेक बारी आम आदमी पार्टी के वालों? देखो नवीन जी, लोकेश जी जो गल्लां कर रहे हैं वो तत्थां दे आधारित नहीं हैगियां। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਔਰ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। 2007 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਔਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਫਾਦ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਦੇਣ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਵੀ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਬੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੋਨੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਸ ਤੋੜਨ ਦਾ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, 1 ਮਿੰਟ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਨਵੀਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਕੱਲ ਵੀ ਸਰਟਨਲੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਰਿਕਵਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਾਰਟੀ ਆ ਇਹ, ਨਵੀਨ ਜੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹਾਰ ਗਏ? ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆ, 4 ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 4 ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਜੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਜੀ। ਸਰ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੂਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜੋ ਜੰਗ ਲੜੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਂਠ-ਗਾਂਠ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਟਬੈਕ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਆਇਦਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਜਲਦੀ ਕਦਮ ਉਠਾ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਹਾਥ ਕੰਗਣ ਕੋ ਆਰਸੀ ਕਿਆ,
ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕੋ ਫਾਰਸੀ ਗਿਆ। ਆ ਹਜੇ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ 3 ਕੇਸ ਐਸੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਔਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਾइल ही नहीं। मतलब यह है भी सियासत इस कदर अवाम पे एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मे दान करती है। मतलब गल यह है कि जेकर ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਣੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰਲੈਸ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋਈ, ਪਰ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ 19 ਕਰੋੜ 79 ਲੱਖ 52,410 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ 37 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ 93,867 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਡ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ 1 to 1 ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੇਗੀ, ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰਚ ਦਾ काम करांगे। जिथों तक उन्होंने यह जवाब है बिल्कुल ठीक है और वधिया। लेकिन जिहड़ी राजनीतिक पार्टी अज पंजाब ते राज कर रही है कि उन्होंने ये काम करन देगी जिहड़ी दिल्ली तो फड़ के ले आंदी है, दिल्ली दे केस पंजाब च रजिस्टर्ड हुंदे आ। गल यह है भी जेकर हुण अज जिहड़े जेल मंत्री हैं वो बहुत दमगजे मारदे आ, बड़ियां पिछली सरकार ते उन्होंने एलीगेशन लाए। मैं ये पूछना चाहना भी अज 3 महीने हो गए, अज भी बोरियां भर भर के जेलों चों मोबाइल मिलते हैं, अज ਉਹਦਾ कौन जिम्मेवार है? पिछलियां ਨੂੰ ਤਾਂ पिछले जिम्मेवार हैगे, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਅਲਾਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਬਲਾਮਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟਣੀ, ਜਾਨ ਛੁਡਾਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ, ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਔਰ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। जी ठीक है, मैं तुहाडे कोल आ रहा, मैं नारंग साहब तुहाडे कोल आ रहा। गर्ग साहब उन्होंने कहा कि असी पिछली बार नशे का लक तोड़ दिता सी। देखो उन्होंने नशे का लक तोड़िया सी, फिर भी उन्होंने कुर्सी जिहड़ी गवानी पई आ, किते तुसीं भी लक तोड़न दे चक्कर च तां नहीं है कि खत्म करोगे ना? नवीन जी किन्ना क लक तोड़िया ते किन्ना क पंजाब चों नशा खत्म होया पंजाब दा बच्चा बच्चा जानदा हैगा। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਇਧਰੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਉਧਰੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਉਧਰੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਰਾ ਪਰਾ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਭਿਆਨ ਇਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜੀਫੇ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਜੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲ ਲਓ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਲਓ ਪਹਿਲੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ। ਅਸੀਂ ਉਰਾ ਪਰਾਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਗੋਲ ਗੋਲ ਜਲੇਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਤਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਭਜਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਪਰ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਨਾ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਭਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਹਾਦਰ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਐਸਐਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਲੋਕੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈਟ ਕਰਨ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ AK-94 ਹਥਿਆਰ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਆਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਔਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤਸਕਰ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਜੀ। ਠੀਕ है, लोकेश नारंग जी। नवीन जी, ऐसा है कि मैं अपना गर्ग साहब की गल कहना चाहना कि ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਉਸ 'ਚ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਕਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਆ। 51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਬਜਟ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਖਰਚ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂਡੇਟ ਨਵੀਨ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਪਕੜਨ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਨੇ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕੇ ਵੀ ਕੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਪ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਲੈਣੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਫਤਵੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜੱਜ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਲਿਆ।
ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਦੇਖੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂ ਸੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਦਾਗ ਆਦਮੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੈਲਸ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਉਹੀ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲਈ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਲੈਣ ਲਈ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਬਲਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਰਤਵ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੀਤੀ ਔਰ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਔਰ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹਰਾ ਪੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। 3 ਮਹੀਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਜੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਇਸ ਜੀ ਸੌਰੀ 10,000 ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿਓਗੇ। ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਬਲ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਨੀਤੀ ਔਰ ਨੀਅਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਨੀਤੀ ਔਰ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੀ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿ ਇਹ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਲਾਨ ਸੀ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਜੀ ਦੇਖੋ ਨਵੀਨ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲੋਕੇਟਡ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਐਸਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਵਰਨਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਮੁੱਦਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੇ 100% ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 25-25 30 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈਆਂ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 600 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ 19 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੋ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਨ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਨ ਕੋਈ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਆਇਆ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੀ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਉੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਇੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰਲ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਈਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ 92 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਉਤਰ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਵੀ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਠਰਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੇਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਪੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਕਿਉਂ ਹਾਰ ਗਏ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਹਾਰੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਟਰਨ ਆਊਟ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਾਰੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 37% ਤੋਂ 35% ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ 2019 ਚ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ? ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਕਣ ਔਰ ਦੇਖਣ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ। ਜੀ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਜੀ। ਸਰ, ਹੁਣੇ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਸਰ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ? ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਮਈ 3 ਮਹੀਨੇ, ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 5 ਕਰੋੜ 33,57,396 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਐਡ ਹੀ ਦੇਤੀ। ਔਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ 45,53,858 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਡ ਦੇਤੀ। ਔਰ ਮਈ ਵਿੱਚ 6 ਕਰੋੜ 56,31,204 ਦੀ ਐਡ ਦੇਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ 35,000 ਕਰੋੜ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ 35,000 ਕਰੋੜ ਸਾਨੂੰ ਲੋਨ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ 44,85,967 ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਗਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ,
ਉੱਥੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਨਵੀਨ ਉਹਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖੋ ਆਪਦਾ ਡਾਟਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪਲੰਦਾ ਨਾ ਦੇ ਖੋਲਣ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਜਟ ਦੀ ਸਪੀਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਬਜਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਲੱਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਬਜਟ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਨੋਦ ਜੀ? ਬਜਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ 'ਚ ਜਾਨੀ ਕਿ ਤੀਰ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਆਰਟੀਆਈ ਚ ਨੀਤੀ ਹੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਵਾ 'ਚ ਤੀਰ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਜਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 35,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਲੋਨ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਆ? ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੱਸੋ? ਐਵੇਂ ਅਨਸੈਸਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਬਜਟ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਪੜਨ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਪੜੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਬਜਟ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਇੱਥੇ। ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੜੀਏ। ਐਸਾ ਨੀਰਸਤਾ ਪੂਰਨ ਔਰ ਹੋਪਲੈਸ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਚੱਜ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਬਜਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਧੂੜ ਚ ਲੱਟੂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ? ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓ ਬਜਟ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਪੜਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਦੇ ਸੈੱਲ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਜਟ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਜਟ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓ ਬਜਟ, ਬਜਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਇੱਥੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਇੱਥੇ। ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਾਰੋ ਪੜਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ। ਸੁਣੋ ਜਵਾਬ, ਜੋ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਬਜਟ? ਉਹੀ ਬਜਟ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਂਦੇ ਬਜਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਰੰਗ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। देखो नवीन जी, ऐसा है कि एक चीज़ तो शीशे के वांग साफ है कि इन्होंने पिछले 3 महीने 10,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। ਹੁਣ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਆ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ 44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਕਿਉਂ ਖਰਚਿਆ? ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇ ਬਜਟ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਇਹ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਆਦਤ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਖਿਆ? ਆਪਾਂ ਫਿੰਗਰ ਬਾਅਦ ਚ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਆ ਰਹੇ ਗਰਗ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਫਿੰਗਰ ਬਾਅਦ ਚ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਈਨਾ ਦਿਖਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਕੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਜਾ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ, ਸਾਊਥ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਰੋਗੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 2% ਵੋਟ ਘਟੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਆ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਲੜਿਆ। ਉਹ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਆਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 80 ਤੋਂ 85,000 ਵੋਟ ਪਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕਿਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹਾਰ ਸਕਦੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਅੱਛੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਆਪਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਨਕਾਰਤਾ? ਤੁਹਾਡੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਨਾਲ ਜੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਗਲਤੀ ਹਰੇਕ ਕੋ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਰੋਗੈਂਸੀ ਦਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਵੈਂਡੇਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਆ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹੱਕ ਛੱਡ ਦਈਏ? ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ। ਔਰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਆਈਨਾ ਦਿਖਾਇਆ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। 92 ਵੋਟਾਂ ਦਾ 92 ਐਮਐਲਏ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਹਿਊਜ ਮੈਂਡੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਲੀਨਤਾ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਸ਼ਲੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਰੋਗੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਛੱਜ ਤੇ ਬੋਲੇ ਛਾਲਣੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਜ਼ ਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਬਣੇ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕਣੀ ਉਂਗਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਲੋਕੇਸ਼ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੂੜ ਚਟਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਚਟਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੋਰਸ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ, ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈਗਾ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੂੰ, 20,000 ਕਰੋੜ ਦੂੰ, 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੂੰ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਕੋ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਰੌਕਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲੋ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਤੰਬੂ ਉਖਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਨਾਰੰਗ ਜੀ। ਨਵੀਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੋ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰੋ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜੁੜਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝੋ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਖਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੰਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖਰਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਖਰਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਜਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਵੇ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜੋ ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜੀ? ਮੈਂ ਸਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿੱਤਾ? ਥੋੜਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 9,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਰਨਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਰਨਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਰਨਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ 19 ਸਟੇਟਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੁੱਧ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧੋਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ? ਇਕੱਲੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ 3 ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਪਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਲਿੰਦੇ ਐਡੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। 200 ਯੂਨਿਟ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 100 ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤਾ। 600 ਯੂਨਿਟ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 601 ਯੂਨਿਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਲਵਾਂਗੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ % ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 600 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤਣਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਟੋਕਰਾ ਦਿਖਾਤਾ, ਕੋਈ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫालतू ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ 22.5 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਹੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੰਡਸ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੰਡ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬਹੁਤ ਟਾਂਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ 8000 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹਾਰ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਕਰੋ, ਨੀਤੀ ਔਰ ਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਭਿੱਖੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਮਿਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਔਰਾਂ ਕੋ ਨਸੀਹਤ ਖੁਦ ਮੀਆਂ ਵਸੀਅਤ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਡੇਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ ਔਰ 100% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਤਵੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਾਣ ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਲੋਕ ਆਪੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਡੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਘਰ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ
ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।